हेलो फ्रेंड्स, आज आम सामाजिक विज्ञान कौन डिस्कसन करवा ना शिक्षा संवाद रो कौन डिस्कसन करवा एमसीक्यू। तुम मैंने जदि चाहूच मु सब्जेक्टिव रो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी ताहले तुम मैंने कमेंट रे जनाओ, निश्चित भाव में ताहा मध्य डिस्कसन कराहबो। तो आम प्रथम प्रश्न देखिबा शिक्षा संवाद रो सामाजिक विज्ञान रो मालिकाना अनुसार संबल को केते भाग में विभक्त कर दुई तीन चार छ समस्त जानिच ताकू चारि भाग में विभक्त कर कौन कौन व्यक्तिगत संबल, गोष्ठीगत संबल, जातीय संबल आउ आंतर्जातीय संबल। संबल पाठ को 19टी क्वेश्चन रे बहुत भल भाव में बुझाई है कि जो मैंने देखी ना सेटा जाइए देखी दियो। केवल 19टा क्वेश्चन रे पूरा सब प्रकार विभक्तिकरण मालिकाना अनुसार पूरण अनुसार है सब अनुसार से बुझाई। तापर संबलर केत गोटी विशेषत्व अच्छी आंसर हम 4 गोटी। कौन हम 4 गोटी कौन कौन उपयोगिता, कार्यदक्षता, सुलभता, परिवर्तनशीलता। यही 4टा उपयोगिता, कार्यदक्षता, सुलभता और परिवर्तनशीलता। तापर जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए नहीं माने सरे नहीं ताहा केउ संबलर अंतर्गत? सरंती संबल, असरंती संबल, प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल। आंसर कौन हम असरंती संबल। जने एटा पढ़ु पढ़ु आंसर करदब। दीर्घ 5 वर्ष धरी कृषि कार्य करा जाउथिबा भूमि को कौन कहा जाए? अण कृषि भूमि, चारण भूमि, पतित भूमि, कृषि योग्य पतित भूमि। कौन कहबा? तो कृषि योग्य पतित भूमि हवा एठारे आंसर हैला। चाष जमी केउ संबल अंतर्गत? चाष जमीटा गोष्ठीगत, व्यक्तिगत, जातीय, स्थानीय। गोष्ठीगत तो समस्ते ताकू व्यवहार करें किंतु जनर मालिकाना रे रहिबो सी तो सी हम कौन व्यक्तिगत संबल है कि पार्क है बंध है एजाक हम गोष्ठीगत संबल है। अरण्य आउ सीमा एजाक सब जातीय संबल है। स्थानीय माने गोटे निर्दिष्ट स्थान रे ही सेटा मिलुथिले ताको हमें स्थानीय संबल कहबा। मूर्तिका केउ संबल अंतर्गत? सांस्कृतिक संबल, जैव संबल, अजैव संबल, प्राकृतिक संबल। देखो जैव अजैव एटा हबनी रहिला सांस्कृतिक और प्राकृतिक। सांस्कृतिक तो राजनीतिक अनुष्ठान, सभा, समिति एजाक सांस्कृतिक। बाकी रहिला कौन प्राकृतिक संबल है। आंसर कौन हम प्राकृतिक संबल। तापर भारत में ह्रास पाइथिबा क्षयित भूमिर परिमाण केते न्यूट हेक्टर? माने क्षय हो जाइथिबा भूमि केते न्यूट हेक्टर? कौन हम 130 न्यूट हेक्टर। भारतर केउठारे सर्वाधिक चारण भूमि अछि? भारतर केउठारे सर्वाधिक चारण भूमि अछि? केउठारे अछि? आंसर हम हिमाचल प्रदेश रे चारण भूमि अछि। से वीडियो रे एटा मध्ये डिस्कशन करा जायतिला। आउ मु जति देखि पारछि मोर एक्सपीरियंस रो ए सब क्वेश्चन ना तमरो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो हैला कि माने बेस्ड माने ताकू टाली करिके पका जाउछि जे को प्रकार रो नेक्स्ट एग्जाम रे आसी परियो। जेमति कि तुम माने 2026 रो एग्जाम दबो जाउछ तो 2026 रे केमिति क्वेश्चन आसी पारे सब विशेषज्ञ मानक द्वारा कौन करा जाउछि एनालिसिस करिके सब क्वेश्चन बना जाउछि हैला कि। हिमालयर केउ अंचल रे अरण्य सफा करी कृषि कार्य पय व्यवहृत होईछि? आंसर कौन हबो? आंसर हबो तराई अंचल रे। केउ अंचल रे? तराई अंचल रे। स्थानांतरित कृषि को ओडिसा रे कौन कहउछथि? कौन कहउछथि? पड़ु कृषि बा पड़ु चाष बोली कहउछथि। श्मशान केउ संबलर अंतर्गत? श्मशानटा को समस्त व्यवहार करि परिबे माने गोटे गोष्ठी पूरा व्यवहार करि परिबे से अब कौन गोष्ठीगत संबल। सांस्कृतिक हबनी कारण निज मालिकाना रे नाही सेति जड़े मालिक कि ना सेति व्यक्तिगत भी ना। जातीय संबल तो एमती भी हबनी।
ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କେତେ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ 24.89 ଭାଗ। 24.89 ଭାଗ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମାନେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ମେଇନଲି ଆମର କ'ଣ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଆଉ ବାସଗୃହ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଆମର? ଶତକଡ଼ା 95 ଭାଗ। କେତେ ଭାଗ? 95 ଭାଗ। ତଟରେଖା ଠାରୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କ'ଣ? ତଟରେଖା ଠାରୁ ମାନେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରଟା, ଏଠୁ ଇଆଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏପଟେ ମାଟି ଅଛି ହେଲା କି। ଏ ସମୁଦ୍ରର ତଟରେଖାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ ସରକାର ତାଇରେ ହକ୍ ଜତେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଜତେଇ ପାରିବେ। କେତେ? ସିଏ ଆନ୍ସର ହବ, କିଏ ଜାଣିଛ? 22.2। ଏଇଟା କେମିତି ଦେଇଛି ବହିରେ, ସମ୍ବଳ ପାଠରେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲେଖା ଦେଇଛି 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। କେତେ? 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। ତା ସାଇଟରେ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା ଭିତରୁ ବି ଏମିତି ପଚାରିପାରେ ହେଲା କି, ଏଇଟା ପଚାରିଛି ବି ଥରେ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ? ସେଟା ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା କି, ଜଳସଂଖ୍ୟା ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୃଷି ଆଉ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ମାନେ ଭାରତର କେତେ ଲୋକ ଶତକଡ଼ା କେବଳ କୃଷି କରିବେ, ନହେଲେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଇକି ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହେବ 58 ଭାଗ। ପ୍ରାୟ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାବତ୍ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଅଛି? ମାନେ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ରେଲୱେସ୍ ହେଲା, ଏହା କେବଳ ସରକାର ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କେତେଟା ଅଛି? 18ଟି ଅଛି। କେତେଟା? 18ଟି। ଭଲସେ ମନେ ରହିଲା, 18ଟି। 2016 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, WTO। WTO ଆର କେତେଟା ଦେଶ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଇରେ ହେଲା? କ'ଣ ହବ? 164ଟି ଦେଶ। କେଉଁ ଦେଶରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦେଶରେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭାରତରେ ଥିବ, ଆମେରିକାରେ ଥିବ, କାନାଡ଼ା ଥିବ, USA ଥିବ, ଏମିରେଟ୍ସରେ ଥିବ ହେଲା, UAEରେ। ତ କେଉଁ ଦେଶରେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ ରଖୁଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ କହିପାରିବାନି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ଲର ସୁବିଧା ମିଳେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳେ, କରପସନର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି ହେଲା, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ନାହିଁ ସରକାରରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ମାନେ କେତେବେଳେ ସରକାର ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ସରକାର ପଡ଼ିଯିବ, କି କେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ସରକାର ଇଏ ଚଳେଇବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ରେ? ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସାମ୍ୟବାଦୀ ନା ସମାଜବାଦୀ, ମିଶ୍ର ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆମର ଭିତରେ କ'ଣ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଭାରତରେ ହେଲା। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି ରେ? WTO ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଜେନେଭା। କୋଉଠି ଅଛି? ଜେନେଭାରେ ଅଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ମାନେ ଯେତିକି ଜାତୀୟ ଟୋଟାଲ କେତିକି ଇନକମ୍ ହେଲା, ତାକୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଭାଗ କରିଦେବା, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମିଳିବ। ଏଇଟା ତମେ ଘୋଷି ଦେଇଥିବ, 2 ମାର୍କ ବି ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମିଳେ ହେଲା।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ବିକଶିତ ଅଟେ? ଆଚ୍ଛା, ବିକଶିତ କ'ଣ ଆଉ ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ବିକଶିତ ମାନେ ଯିଏ ଅଲରେଡି ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି, ମାନେ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି କହିବା। ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ମାନେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯିଏକି ମାନେ ଡେଭଲପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରାସ୍ତା ହେଇନି, ସ୍କୁଲ ହେଇନି, କଲେଜ ହେଇନି, ଭଲ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ତାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କହିବା। କାରଣ ଆମେ ଡେଭଲପଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ବିକଶିତ ମାନେ ଅଲରେଡି ଡେଭଲପ ହେଇକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ ନାହିଁ, ଭାରତ ବି ତ ନାହିଁ ହେଲା। ତମମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖ ଆମର ରୋଡ, ଆମର ସବୁ ଅଫିସ ବାଡି, ଆମେ ଜାଣିଦବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲା। ନେପାଳ ତ ନୁହଁ, ଜାପାନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବା ବିକଶିତ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ଭାରତର ଅଂଶ କେତେ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମାନେ ଆମେ ବାହାର ଦେଶକୁ କେତିକି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାର ମାନେ ଆଉ ଭିତରେ ଯେତିକି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ କାଢା ହଉଛି ପ୍ରତିଶତ। ତ ବାହାରେ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ହବ 1%ରୁ କମ୍। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷ, ଦାମୀ ଉପାଦାନ କେଉଁ ନୀତି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି? ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ଆମ ଭାରତରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଥିଲା, ତା ପରଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗତୀକରଣ। ମାନେ ବାହାର ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଭାରତର କମ୍ପାନୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଜଗତୀକରଣ ନୀତି ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ବାହାରର ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ କ'ଣ ନିଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହେଲା କି। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କୌଣସି ଦେଶରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ସହ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ, ଏଇଟା ପୁରା ବହିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେଫିନେସନ ଟାଇପଟା। ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଘୁଷିଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବଣି। କ'ଣ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଆୟ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ଆୟ। କୌଣସି ଦେଶର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହଉଛି, କେତିକି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, କେତିକି ସେବାର ମୁଦ୍ରାଗତ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କେତିକି ବାହାରୁଛି, ଟିଚିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କେତିକି ବାହାରୁଛି, ସବୁ ମିଶେଇଥିବା ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆଉ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ହେଲେ ବାହାରେ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ମିଶେଇବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଜାତୀୟ ଆୟ ପାଇବା। କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଭୂଗୋଳ ସରିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇତିହାସ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଆନ୍ସର ହବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ କେଉଁ ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ। କାହାକୁ? କାହାକୁ? ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ। ପୁରା ପାଟିରେ ରହିବା ଦରକାର ଏତକ। ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର। ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା କି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଚାରିଲା? ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉଟା? ଚମ୍ପାରଣ। ତାପରେ କଲେ ଖେଡା। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ ରାଓଲାତ ହବ, ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ହବ ହେଲା। କିଏ ଡାକିଲାରୁ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ହେଲା କି। ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କିଏ ଥିଲେ ଖେଡା ଆନ୍ଦୋଳନରେ? ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ। କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ? 1 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କହିଦଉଛି ମୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଫକୀର ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଣ୍ଟ ମାରିଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସିଏ ହଉଛି ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ। କିଏ? ଜେମ୍ସ ଫୋର୍ଡ। ଅପସନ ଗ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ଘୋଷଣା କଲେ? ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କେବେ ଆସିଲା?
ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1940 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ। ଭୂଗୋଳରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କେତେଟା ଭଲ ଦେବ, ତାପରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ମେ ବି। ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ହଣ୍ଟର କମିଟି ବି ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଡ଼ି ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ସେଇଟା ଏକା ପଢ଼ିଲା। କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଯାଇଥିଲେ? କ'ଣ? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଲା କି? ଭାରତରେ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ନେଇଥିଲେ। ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରେ? କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ଲାହୋରରେ। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ପୁରା ଦେଶ ସାରା ବିରୋଧ କରିବା ବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ମିଶିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ କର ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକର କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାର କିଏ ଥିଲେ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କରିଥିଲେ। ଅଳକା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ହବ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ମହିଳା ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରିବେବା। ପରିବେବା। କେବେଠାରୁ ଭାରତରେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା? ମାନେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା? ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଚାଲିଛି। 1991ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ। 1991ରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି। 1991ରେ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କରିବାକୁ। କିଏ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ, ହେଲା କି? ତୁମକୁ ଯଦି ସେମିତି ସ୍କୋର ଦରକାର, ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଆଉ ଯଦି କରୁଛ, ଇଟ୍ସ ୟୋର ରିସ୍କ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ, ମାନେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟର ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାନେ ଏହି କେଷ୍ଟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତଟା ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତଟା ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରହିବ। ସେଇ ରିଜର୍ଭେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି? କେଉଁ କ'ଣ ଧାରାରେ? କ'ଣ ହବ? ଧାରା 332ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 355 ଏଇଟା ଧାରା ଥିଲା, ହେଲା। ବାନର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ହେଲା, ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜ ପେପର ବାଲା ଟିକେ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୋଲି ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପେପରଟା ଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହବ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ହେଲା। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ସବୁ କିଛି ଆନ୍ସର ମିଳିବ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜରୁରୀ, ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ ନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ ନୀତି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 2018 ମସିହାରେ। ଆମର ଏଇଟା କୋଉ ରିଲେଟେଡ୍ ନୀତିଟା ତମେ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଜଣାଇଲା ତାର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି। କ'ଣ କରିଦେବି? ପିନ୍ କରିଦେବି। ତ ଜଣାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ନ ଜଣାଥିଲେ ବହିରୁ ଦେଖିବ। ବହିରୁ ଯଦି ବି ତମକୁ ମିଳିପାରୁନି ଗୁଗଲ କରିକି ମୋତେ କହିବ। ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ ନୀତି ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ 29। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲା।
ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସରି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଏଇଟା ତ ମାନେ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, 18 ବର୍ଷ କମ୍ ସେ କମ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବିନି ହେଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜଟା ହେଲା। ଯିଏ ବି କମେଣ୍ଟ କଲା ତାର କମେଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ କରାହବ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଅଛି? ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ କଥା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଦେଖ ତମ ଏରିଆରେ 2-3 ଜାଗାରୁ ବିଧାୟକ ଠିଆ ହେଉଥିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ଆମ ସାଇଟ୍ର କିଛି କଥା କହିବି, ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସ୍କା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମାନେ ଏହି ଏରିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହେବ, ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ। ସେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ଅଛି ସିଟ୍? କେଉଁଟା ହେବ ଆନ୍ସର? ଦେବଗଡ଼ ପାଇଁ, ଦେବଗଡ଼ ବା ଦେଓଗଡ଼ ହେଲା। ଭାରତର କେତେ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଥିବେ? ସେମ୍ ୟାର, ବହୁତ ଇଜି ହେଲା। କେତେ ହେବ? ଭାରତର କେତେ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାଏ? 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। 49 ନମ୍ବର, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ସମାଜ ପେପରରେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଯେ ତହସିଲଦାର କହିକି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, 49ର ଗ କହିକି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିବେ ହେଲା କି। ରାଜ୍ୟସଭାର କିଛି ପାଇଁ ସେ ତହସିଲଦାର ବି ନାହିଁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୁହନ୍ତି ହେଲା କି, ତହସିଲଦାର ନୁହଁ। ତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତକୁ କିଏ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 50 MCQ। ତୁମ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ତ ମୋତେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯାହାକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସିଏ ବି ଭଲ ସ୍କୋର କରୁ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତାଙ୍କ ସହିତ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ନିଡ଼୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ବି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ରହୁଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ? କଭର୍ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।